الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر والله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين. ود ልጆች السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله. በየቤታችሁ ሆናችሁ ይህንን ውብ የዒድ ፕሮግራም የምትከታተሉ ውድ ልጆች እንኳን ለ1446ኛው ዓመተ ሂጅራ የዒድ አልአድሃ አረፋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ በሰላም አደረሰን። ዛሬ በዚህ የዒድ ልዩ ዝግጅት ከነዚህ በጣም ጎበዝ ከሆኑ ልጆች ጋራ በጣም ቆንጆ ቆይታ የምናደርግ ይሆናል። በየቤታችሁ ሆናችሁ ይህንን ፕሮግራም የምትከታተሉ ልጆችም ከኛ ጋር በመሆን እንድትዝናኑ እንዲሁም ደግሞ በሚደረጉ ውድድሮች ላይ እንድትሳተፉ እንጋብዛችኋለን። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። አሁን ከልጆቻችን ጋር እዚህ ትውውቅ የምናደርግ ይሆናል ኢንሻአላሁ ተዓላ። ዝግጁ ናችሁ ልጆች? እስኪ በተክቢራ ግለጹልኝ። አላሁ አክበር አላሁ አክበር ማሻአላህ ተባረከላህ። አሁን የምናደርገው ስማችሁን ትናገራላችሁ። ከዛም እንኳን አደረሳችሁ ማለት ለምትፈልጉት ጓደኛችሁ ቤተሰባችሁ እንኳን አደረሳችሁ መልእክት ታስተላልፋላችሁ። ዝግጁ ናችሁ? ጀምር። ስሜ ዙቤር ይባላል። እንኳን አደረሳችሁ ቤተሰቦች። ማሻአላህ ቀጥል። ለሶስተው ስሜ አብደላ ይባላል። ስሜ አማር ኑረዲን ይባላል። እንኳን ለ1446ኛው ቤተሰቦች እንኳን አደረሰ። ስሜ አብዱል ፈታ ጀማል ይባላል። እንኳን ለኢድ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ስሜ አቡ ዘርፈት ይባላል። እንኳን ለኢድ አልአድሃ በሰላም አደረሳችሁ። ስሜ ረያን ቶፊክ ይባላል። እንኳን ለኢድ አደረሳችሁ። ስሜ መሐመድ ይባላል። እንኳን ለ1446ኛው ለኢድ አድሃ በሰላም አደረሳችሁ። ልጆች እኔም ደግሞ አሁን መልእክት ላስተላልፍና እንኳን አደረሳችሁ። ከዛ እናንተ ደግሞ ተቀጥላላችሁ። ስሜ በሽር ሐሰን ሐሚዲን ይባላል። ውድ ይሄንን ፕሮግራም የምትከታተሉ ልጆች እንኳን ለ1446ኛው ዓመተ ሂጅራ የዒድ አልአድሃ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። መወዳችሁ ተማሪዎቼ፣ ቤተሰቦቼ፣ ጓደኞቼ፣ በስራ ባልደረቦቼ ሁላችሁም እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ልጆችም እንደዚሁ ለእናታችሁም ለአባታችሁም እንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፉ። ስሜ ካሊድ አብዱራህማን ይባላል። እንኳን ለ1446ኛው ዓመተ ሂጅራ የኢድ አልፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ጎበዝ። ስሜ ሃሩን አሊ ይባላል። እንኳን ለኢድ አልአድሃ አደረሳችሁ። ስሜ አማር መኖር ይባላል። እንኳን ለ1446ኛው ዓመተ ሂጅራ የኢድ አልአድሃ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ስሜ አይመን አወል ይባላል። እንኳን አደረሰ። ስሜ ዩኑስ ይባላል። እንኳን ለኢድ አልአድሃ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ስሜ አቡበከር አብዱል መናን ይባላል። ለመላው እስልምና ተከታዮች እንኳን ለ1446ኛው የኢድ አልአድሃ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ስሜ ኢብራሂም ኑረዲን ይባላል። እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። ለ1400 እንኳን ለኢድ አደረሳችሁ። ስሜ መሐመድ አቡበከር እንኳን ለኢድ አደረሳችሁ። ውድ ልጆች ማሻአላህ ተባረከላህ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ እንኳን አደረሳችሁ መልእክት ለቤተሰቦቻችሁ ለጓደኞቻችሁ አስተላልፋችኋል። አሁን በመቀጠል ደግሞ የምናደርገው እነዚህ ልጆች የሚያቀርቧቸው የተለያዩ ፕሮግራሞች አሉ። ወደ እነዛ ፕሮግራሞች የምናልፍ ነው የሚሆነው። ውድ በዳዕዋ ቲቪ ይህንን ፕሮግራም የምትከታተሉ ልጆች እነዚህ ልጆች የሚያቀርቡትን ፕሮግራም እንድትከታተሉ እንጋብዛለን።
በስተመጨረሻም ደግሞ የተለያዩ የምናደርጋቸው ጭውውቶች ውድድሮች ይኖራሉ ከኛ ጋር አብራችን ቆዩ ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع لمكذبين ودوا لو تدهنون فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع لخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آيات قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم ما شاء الله الله أكبر الله أكبر أي سلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مرحبا بمقتل كبدر الكبرى مسجدنا مدرسة يمدو تماريوش قصة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسولنا عليه الصلاة والسلام የህልፈታቸውን ታሪክ በአረበኛ በቅብብሎሽ ያቀርቡልናል ኢንሻአላህ ተዓላ ዝግጁ ናችሁ? አዎ ዝግጁ ናችሁ? አዎ ስም እስኪ ሃሩን አሊ ሃሩን አቡበከር ቢስሚላህ መጀመር ትችላላችሁ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اللهم صل وسلم وزد وبارك على أستاذ الوجود ومعلم البشرية سيدنا محمد أما بعد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ب3 أيام بدأ الوضع يشتد عليه صلى الله عليه وسلم وكان في بيت السيدة ميمونة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجمع زوجاتي فجمعت الزوجات فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتأذنونني أن أمرد في بيت عائشة فقلنا نأذن لك يا رسول الله فأراد أن يقوم فما استطاع فجعل ابن أبي طالب والفضل ابن العباس فحمله النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا به من حجرة السيدة ميمونة إلى حجرة السيدة عائشة فرآه الصحابة على هذا الحال من أول مرة فبدأ الصحابة بالسؤال بحلا أما طلعت الشمس وأشرقت فإذا بجبريل عند بابه تقول عائشة استأذن جبريل أن يدخل عليك وقال السلام عليك يا رسول الله فرد عليه السلام ثم قال إن ملك الموت يستأذنك أن يدخل عليك يقول فأذنت له تقول عائشة فعلمت أنه يخير دخل عليه ملك الموت فسلم قال السلام عليك يا محمد إن الله بعثني إليك وقال لخيروه بأن يعيش أو أن يموت الآن ويلقى الرفيق الأعلى وقالت عائشة سمعته يقول بل الرفيق الأعلى فقلت والله لا يختارنا والله لا يختارنا تقول عائشة فرفع يده يشير بسبابته لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن للموت لسكرات فسقطت يده وسقل رأسه على صدري فعلمت أنه قد مات فعلمت تقول فقمت ففتحت الباب فصرخت في المسجد مات رسول الله مات رسول الله فبج الناس بالبكاء وأقبلوا إلى بابه ودخل عليه أبو بكر فحمله وقال وصاحباه وحبيباه ونبياه وخليلا مات يبك حي ومات يبك ميت يقول أبو بكر فخرجت فوجدت عمر يقول إن محمد ما مات إن محمد ذهب إلى ربه
كما ذهب موسى وسيعود. من قال أن محمد قد مات ليقطعن رأسه. ودخل أبو بكر وقال اسكت يا عمر أفتان أنت؟ ثم تلا قول الله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم دخلوا على رسول الله وأرادوا أن يغسلوه فغسله الفضل والأباس وعلي. قال أبو بكر سمعت رسول الله يقول نحن الأنبياء إذا متنا لا تخلع ثيابنا فغسلناه بثيابه. قال وسمعته يقول أيضا نحن الأنبياء ندفن مكان موتنا فحفرنا له في حجرته وفي مكان موته ثم صلينا عليه ذرافة وحدانا. يقول أبو بكر سمعت رسول الله يقول ثم دعوني على شفير القبر وصلوا علي ذرافة وحدانا ثم اتركوني فإن الله سوف يصلي عليه وملائكته. ثم دفنوه صلى الله عليه وسلم ووضعوه في التراب. وكل أرض تفرو أن تكون قبرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ودخلت فاطمة والصحابة يحصون التراب على الرسول. قالت كربابتا إلى جبريل لنعا وفي جنة الفردوس مأواه. يا أصحاب محمد أطابت أنفسكم أن تحسوا ترابا على رسولكم صلى الله عليه وسلم. فانفجر الناس بالبكاء وذهب الناس إلى بيوتهم. وكانت الليلة الأولى التي يبيتون ورسول الله ليس معهم. قام بلال يريد الآذان فلما أذن ووصل إلى قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. بكى رضي الله عنه وبكى الناس جميعا وما استطاع أن يكمل. يقول فاستأذنت أبا بكر أن يعفيني من الآذان فعفى عني لأنني لم أستطع أن أؤذن والإمام قد مات صلى الله عليه وسلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسب النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن موسى بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن كنانة بن خزيمة بن إيكا بن إلياس بن مرة بن نضر وعدنان من ذريته إسماعيل بن إبراهيم أمه أمينة بنت ابن عبد مناف بن زهرة بن كلاب. أما أولادهم قاسم عبد الله إبراهيم زينب رقية أم كلثوم فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منظومة أبي إسحاق البري. تفت فؤادك الأيام فتى وتنهت جسمك الساعة نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاحي أنت أريد أنت أراك تحب إرسا ذات خدر أبت طلاقها الأكياس بتا تنام الدهر ويحك في ضيق بها حتى إذا مت انتبهت فكم ذا أنت مخضوع وهتا متى لا ترعوي أنها وهتا أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك لو أقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرت ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك الطريق إذا ضللت وتحمل منه في ناديك تاجا ويسلوك الجمال إذا عريت ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبت هو العدب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت وكنز لا تخاف عليه
الصد خفيف الحمل يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا سقت تعلم واجتهدت ولم يشغلك عنها الهوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت. الله أكبر الله أكبر هيثم الله أكبر الله أكبر سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله. تقبل الله منا ومنكم. ውድ ልጆች እንደዚህ እያለን እዚህ ካሉት ልጆች ጋር ዒድን እያከበርን እንገኛለን። አሁን በመቀጠል ደግሞ ፊት ለፊታችን አንድ ጎበዝ ታዳጊ ቆሟል ኢንሻአላሁ ተዓላ የሚያቀርብልን ደግሞ የጁለይቢብን ታሪክ ነው በአረብኛ። ዝግጁ ነህ? ጀምር። يوم الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه أتعرفون من الذي مر أمامكم؟ قالوا لا نعلم يا رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذا الذي مر أمامكم هو حبيبي جليبيب. إن الذي مر أمامكم هو حبيبي جليبيب يعيش مع الصحابة ويعيش بينهم إلا أنهم لا يعرفون اسمه. جليبيب ثيابه رتة ثيابه مرقعة وممذقة. جليبيب شدة فقرا أنه يشرب من المياه الجارية. تقبل الله منا ومنكم. በመቀጠል ፊት ለፊታችን የቆሙት ልጆች የሚያቀርቡልን من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ነው። ከረሱል عليه الصلاة والسلام የተወሰኑ ሐዲሶችን ያቀርቡልናል። ጀምሩ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين قال هداها فقد هدم الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله كل بيمينه وكل مما يليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها. قال رب البلاد إلى الله مسوقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء والعبادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمنين كالبنيان والشب بعضه بعضا وشبك بين أوصابه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع البلاد وإدادة الدعوة وتشميت العاطس. الله أكبر الله أكبر. تقبل الله منا ومنكم. በመቀጠል ይህ ተማሪ ፊት ለፊት የምታዩት የሰዓድን ታሪክ በአረብኛ ያቀርብልናል አጠር ባለ መንገድ። ተፈضل. سعد ابن معاذ أسلم عمره 30 عاما مات وعمره 36 عاما. لما مات يوم الخندق واستشهد يوم الخندق نزل من السماء 70,000 ملك
يشيعون سعد بن معاذ سألتكم بالله أسلم عمره 30 عاما مات عمره 36 عام ما الذي صنعه سعد في 6 سنوات حتى ينزل من السماء 70,000 ملك يشيعون جنازته بل إن الأعظم من ذلك أن جبريل عليه السلام نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ قال يا محمد إن أحد من أصحابك الليل مات يا محمد لقد اهتز بموته عرش الرحمن اهتز لموته عرش الرحمن ونحن سنين التي تمضي ونفرح أن أعمالنا تزيد بل يحتفل أن أعمالنا تزيد عاما بعد عام ماذا قدمت لله تقبل الله منا ومنكم አሁን በመቀጠል ደግሞ ፊት ለፊታችን የተሰየመው ተማሪ ከተጅዊድ ኪታቦች ወይም አጫጭር ኪታቦች መካከል አንዷ የሆነችውን ተህፈቱል አጥፋልን ያቀርብልናል። ዝግጁ ነህ? ጀምር። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال علامة سليمان الجمزورية رحمه الله تعالى يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزور الحمد لله مصليا على محمد وعليه ومن تلا وبعض هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهي ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام فحست بيني فالأول الإظهار قبل الأحرف للهلق 6 رتبت فالتعريف همز فهاء ثم عين هاء مهملتان ثم غين هاء والثاني إدغام ب6 آتت في يرمولون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بالمولما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كدنيا ثم سنوان تلا الله أكبر الله أكبر تقبل الله منا ومنكم እሺ ውድ ልጆች እንደዚህ ያለን ፕሮግራማችን እየቀጠልን እንገኛለን። በያላችሁበት ሆናችሁ ይሄንን ፕሮግራም የምትከታተሉ ልጆች ከነዚህ ከምንወዳቸው ልጆቻችን ጋር የምናደርገውን ቆይታ እንደተደስታችሁበት ተስፋ እናደርጋለን። ዛሬ ከነዚህ ልጆች ጋራ ውስን ነገሮችን ሲማሯቸው ከነበሩት ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐዲሶች የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አጫጭር ታሪኮች የዘር ሐረጋቸውን ሲያሰሙን ቆይተዋል። አሁን በመቀጠል ደግሞ የምንሄደው ከኡስታዝ መኪን ሐሰን ጋር አጭር የሆነ ታሪክ ያሰማናል። ኡስታዝ መኪን ሐሰን ማልባትም ዛሬ ዒድ አልአድሃን ስናስብ ሁሌም አብሮ የሚታስበው የኢብራሂምና የኢስማኤል አለይሂም ሰላም ታሪካቸው ይወሳል። ከኢብራሂምና ከኢስማኤል አለይሂም ሰላም ታሪክ አጠር ያለ ታሪክን አድምጠን የምንገናኝ ይሆናል። ልጆች ዛሬ ዒድ እንደመሆኑ በዓልን ስታከብሩ በተቻለ መጠን ከምትበሉት ምግብ ቀነስ አድርጋችሁ ሆዳችሁ እንዳያማችሁ መጠበቅ መቻል አለባችሁ። ከዛ ባሻገር ደግሞ በጎረቤቶቻችሁ የሚገኙ ልጆችን ይሄዳችሁ ካላችሁ ነገር ላይ በማካፈል ሰደቃ እየሰጣችሁ በአቅማችሁ ወላጆቻችሁን እየታዘዛችሁ በምትበሉም ሰዓት ደግሞ ልብሳችሁንም ጭምር ቆሻሻ እንዳይነካባችሁ ተጠንቃችሁ እየጠበቃችሁ ይሄንን በዓል ልትደሰቱበት፣ ልትጫወቱበት፣ ልትዝናኑበት ይገባል። እኛም በመናረገው ቆይታ እናንተን ያዝናናሉ ብለን ያሰብናቸውን ፕሮግራሞች ለእናንተ የምናደርስ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩ።
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ودنا تكبراتشو لجوج እንደዚሁም ደግሞ ተመልካቾቻችንም ዛሬ ዒድ እያሳለፈን ስለሆነ ከዒድ አልአድሃ ጋር ተያይዞ መነሳት መወራት ያለበትን ታሪክ አጭሯን አንዷን ብቻ መርጠን እንመለከታለን። እሱ ምንድነው የምንመለከተው? የነብዩላህ ኢብራሂምን እና የእስማኤልን ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያላቸውን ወይም ደግሞ የነበራቸውን ታዛዥነት እሷን እንመለከታለን። ምክንያቱም ሙሉን እንዳሰው ካልን ታሪኩ በጣም ሰፊ ስለሆነ ማለት ነው። አንዷን ብቻ እናንሳ። ነብዩላህ ኢብራሂም አለይሂ ሰላም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በ86 ዓመታቸው ጉላሙን ሐሊም ቻይ ታጋሽ የሆነን ልጅ አላህ ሰጣቸው። ስሙን ይባላል ኢስማኤል የሚባል ልጅ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰጣቸው። ትልቅ ሰው ከሆኑ በኋላ ሽማግሌ ከሆኑ በኋላ እስማኤል የሚባል ልጅ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰጣቸው። ከዛ በኋላ በጣም ወደዱት። በጣም በቃ ለሱ በጣም እንደ አባት ተንሰፈሰፉለት ማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሊፈትናቸው ፈለገና ትእዛዝ አዘዛቸው። ምን ብሎ አዘዛቸው? ያ ኢብራሂም አንተ ኢብራሂም ሆይ ይሄንን በጣም የምትወደውን ልጅህን ለኔ ቁርባን አቅርብ ወይ ደግሞ እረድ አላቸው። በጣም ከባድ ነገር ነው። ሽማግሌ ከሆኑ በኋላ ነው ያገኙት ይሄን ልጅ በጣም ይወዱታል። አላህ ግን ምንድነው ሊፈትናቸው የፈለገበት? እኔን ታዛዥ ነው ኢብራሂም ምለውን ነገር ይታዘዘኛል ወይስ አይታዘዝም? ሊፈትናቸው ነብዩላህ ኢብራሂምን ይሄንን የሚወዱትን ልጃቸውን እንዲያርዱት አላህ አዘዛቸው። ነብዩላህ ኢብራሂም ልጃቸውን ቢወዱትም በጣም እንዳይናቸው ብሌን ቢመለከቱትም የአላህን Subhanahu Wa Ta'ala ትእዛዝ ይነቅፋሉ ወይስ ይፈጽማሉ የአላህን ትእዛዝ? እሳቸው ምን ወሰኑ? አላህ ነው ያዘዘው፣ ልጅንም የሰጠኝ አላህ ነው። ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘዘኝን ነገር እፈጽማለሁ አሉ። ከዛ በኋላ ልጃቸውን ሊያማክሩት ሄዱ ማለት ነው። ማንን? ነብዩላህ ኢስማኤልን። እሱም የአላህ ነብይ ነው፣ በጣም የተከበረ ነው። የዛን ጊዜ ግን አላህ በሚያዛቸው ሰዓት ነብዩላህ እስማኤል ገና ወጣት ገና እየሮጠ ገና ያለ አፍላ ወጣት ነበረ። አማከሩት። ያ ቡነይ ልጄ ሆይ ኢኒ አራ ፊል መናም በህልሜ እኮ አየሁኝ አኒ አዝበሑከ ሳርድህ አየሁኝ አሉ በህልማቸው። የነብዮች ህልም ደግሞ ምንድነው? ትእዛዝ ነው፣ ወህይ ነው። ሲያዩ እንደዛ ብለው ሲያማክሩት ልጅ ምን አለ? አራ አልፈልግም አልታዘዝም፣ የአላህ ትእዛዝ ቢሆን ባይሆን አይመለከተኝም አለ አላለም። እሱም ደግሞ ልክ እንደ አባቱ አይነት የአላህን ትእዛዝ አላህ ያዘዘውን ነገር የፈለገ ከባድ ቢሆን የሚታዘዝ ነበር። እስማኤልም ምን አለ? ያ አበቲ ኢፍዓል ማ ቱእመር፣ የታዘዝከውን ነገር አድርግ እንጂ የአላህ ትእዛዝ አይደል እንዴ? የማን ነው ትእዛዝ? የሰው ትእዛዝ ነው? የንጉስ ትእዛዝ ነው? የባለስልጣን ትእዛዝ ነው? የማን ነው? ያ ረበል ዓለሚን የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትእዛዝ ነው። እዚህ አላህ ያዘዘህን ነገር ፈጽም እንጂ አላቸው። አባትም ታዛዥ ልጅም ታዛዥ። ሸይጣን ግን ይሄንን የአላህን ትእዛዝ እንዳይፈጽሙ ኢብራሂም ጋር ሄደና አንተ ኢብራሂም እንዴት አላህ አዘዘኝ ብለህ ልጅህን ታርዳለህ አላቸው። እሳቸው በአላህ ተጠበቁ። አላህ ትእዛዝ ነው መፈጸም አለብኝ አሉ። ከዛ እስማኤልም ጋር ሄደ። ኢብራሂምም ቢስዱት አባትህ አላህ አዞኛል ብሎ እኮ ሊያርድህ ነው እንዴት እሺ ትላለህ ሲላቸው ኢን ካነ አላሁ قد أمر فليفعل ما أمره الله به الله ከሆነ ያዘዘው ታዲያ ይፈጽም እንጂ ምንድነው አላህ አይደል እንደ ያዘዘው ብሎ እሱም አባረረው። ወደ እናቱ ወደ ሐጀራም ሄደ። እሷንም ሊወሰውስ የአላህን ትእዛዝ እንዳይፈጽሙ ሊያደርግ። ከዛ በኋላ እሷንም ሲላት አላህ ከሆነ ያዘዘው አላህ ያዘዘውን ያድርግ እንጂ ብላ እሷም ሸይጣንን አባረረችው ማለት ነው። አባትም ልጅም እናትም ሶስቱም አላህ የሚያዛቸውን ትእዛዝ ምንም ሆነ ምን ለመፈጸም ቁርጠኛ አቋም ወሰዱ። ምክንያቱም ያዘዘው ማን ነው? አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘዛቸው። ከዛ በኋላ ልጃቸውን ይዘውት ሄዱና
ሊያርዱ ሲሉ ምን አለ ልጁ አባዬ ስታየኝ ልታዘን ስለምትችል ካዘንክ ደግሞ አሳዘኘህ አላህ ያዘዘህን ነገር ላትፈጽም ስለምትችል ፊቴን ወደ መሬት አዙረው አላቸው እና ደግሞ እጄንም እግሬንም ለሰውነቴን እሰረው ምክንያቱም ታዝንልኝና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘዘህን ትእዛዝ ላትፈጽም ትችላለህ ብለው ኢብራሂም ይሄን ሐሳብ አቀረቡ ከዛ በኋላ የአላህን ትእዛዝ ለመፈጸም በጣም ከባድ ቢሆንም ትእዛዙ የአላህ ትእዛዝ ነውና ልጅም አባትም ተያይዘው ወደ ቦታው ይሄዳሉ ማለት ነው ከዛ በኋላ ልጁ እንዳለው እጁንም ማስረውት ከዛ በኋላ ሊያርዱ ሲሉ ቢላዋው ምን አለ አላርድም አለ አሁን ለምሳሌ እዚህኛ ሐብሐብ ቅድም ስንቆርጥ ቢላዋ እየቆረጠ ነበር አይደለም ይቆርጣል እኮ ቢላዋ ምንም ነገር ቢያገኝ ሐብሐቡን ይቆርጣል ሙዝ ይቆርጣል ብርቱካን ይቆርጣል የዛን ጊዜ ግን ቢላዋው ራሱ አልሰራም ማለት ቢሉት ኢብራሂም ቢሞክሩ የአላህን ትእዛዝ ለመፈጸም ቢላዋው እምቢ አለ ከዛ በኋላ ቢላዋው እምቢ ሲል ከሰማይ አካባቢ ጥሪ ሰሙ ድምጽ ሰሙ ወናደይናሁ አያ ኢብራሂም አንተ ኢብራሂም ሆይ ብለን ጠራ ነው አለ አላህ ድምጽ ሰሙ ኢብራሂም ሲባል ወደ ሰማይ ሲመለከቱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በድምጽ ሰሙ ማለት ነው ከሰማይ ምን አላቸው قد صدقت الرؤيا يتعززكون ነገር ፈጽመሃል ታዛዥነትን አረጋግጠሃል አድርግ የተባሉትን ነገር ሞከሩ አይደለም ማድረግ ልጅም ታዛዥ ሆነ አይደለ አላህም እኮ የፈለገው ልጁ እንዲታረድ አባትም ልጁን እንዲያርድ ሳይሆን ይሄንን ፈተና በፈተናቸው እነዚህ ሰዎች ይሄንን ፈተና ያልፋሉ ወይስ አያልፉም የኔ ፍቅር የአላህ ፍቅር ልባቸው ውስጥ ያለው የአላህ ፍቅር ከልጅ ፍቅር ይበልጣል ወይስ አይበልጥም አላህ ሊፈትናቸው ነበር ያን ያደረገው ፈተናውን አለፉ ፈተናውን ሲያልፉ قد صدقت الرؤيا يتعززكون ነገር ህልሙን እውን አድርገሃል ታዛሃል ስለዚህ ይሄንን እስማኤልን ማረዱን አስተዋቸው ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በመተኩ ጀዛ ሌላ ምን እንዳሰጣቸው እና ከذلك نجزي المحسنين እኛ እንደዚሁ መልካም ሰሪዎችን እንመነዳለን አለ إن هذا لهو البلاء المبين ይሄ ግልጽ የሆነ ፈተና ነው አይደለም እንዴ ከባድ የሆነ ፈተና ነው ግን ይሄን ፈተና ተወጡት አባትም እኔ ታዛዥ ነኝ ፈጽማለሁ ልጅም አብሽር አላህ ነው ያዘዘ ፈጽም እናትም ደግሞ ሸይጣን ሂዶ ሲወሰውሳት አላህ ከሆነ ያዘዘ አድርገዋለች ሶስቱም ፈተናውን ተወጡት ማለት ነው በዚህ ፈተና ምን አለ አላህ ስለተወጡት ወፈደይናሁ بذبح عظيم ታላቅ በሆነ እርድ ፊዳ አደረግነው አለ እስማኤልን ቤዛ ሚሆን መጣለት ከሰማይ ሙክት የሚያምር የሚታረድ ማለት ነው በእስማኤል ምትክ የሚታረድ ሌላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሰማይ አወረደላቸው ከዛ በኋላ እስማኤልን ተውና ምንን አረዱት ማለት ነው ያንን የመጣውን ሙክቱን ይሄ ቀጠንካራ የሆነውን የሚያምረውን ማለት ነው በእስማኤል ቦታ ያታረደ ማለት ነው ዋናው ነገር ምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘዛቸውን ትእዛዝ መፈጸማቸውን አላህ አስመልክቶ ይሄንን አላህ በሙክት በሚያምር ሙክት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተካላቸው ማለት ነው አሁን እኛ ዒድ ያከበርን ነው ዒድ ላይ ከዒድ መልስ ስንመለስ የሚታረድ ኡዱህያ አለ አይደለም ያ ኡዱህያ ነብዩላህ ኢብራሂም የዛን ጊዜ ያንን ሙክት ካረዱ በኋላ ሱና ሆኖ በየዒዱ ይሄንን ነገር ያከበርን እኛም ከሶላት ስንመለስ ኡዱህያ በጋችንን እያረድን እንበላለን ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢብራሂምን በጣም አወደሰውና አሞገሰው ሰላሙን አላ ኢብራሂም በኢብራሂም ላይ ሰላም ይሆናል كذلك نجزي المحسنين መልካም ሰሪዎችን እንደዚሁ እንመነዳለን ኢነሁ አለ ስለ ኢብራሂም ሲያነሳ ኢነሁ من عبادنا المؤمنين አማኝ ከሆኑት ባሮቼ መካከል አንዱ ነው ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኢብራሂምን አሞገሳቸው ማለት ነው ይሄ ሁሉ ነገር የሆነው በመንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያዘዛቸውን ትእዛዝ ፍጹም ታዛዥ ሆነው ለአላህ
እጅ ስለሰጡ ነበረ ማለት ነው። ኢንሻአላህ የእስማኤልና የኢብራሂም የذبح ወይም ደግሞ የእርዱ ታሪክ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። የኢብራሂምና የኢስማኤል አለይሂ ሰላም ታሪክ የእርዱ ማለት ነው። አላህ የነበራችን ታዛዥነት ታሪኩ ይህንን ይመስላል። ከዛ በኋላ በጉም ታረደ፣ ዒዱም አለፈ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እስማኤል አደጉ፣ ትልቅ ሰው ሆኑ፣ አገቡ። ነገር ግን ነቢዩላህ ኢብራሂም ይኖሩ የነበረው ሁለት ሀገር ነበር የሚኖሩ የነበረው። የትና የት? ፍልስጤን የሚባል ሀገርና መካ እየተመላለሱ ነበር የሚኖሩ። ምክንያቱም ፍልስጤን ሀገር ሳራ የምትባለው ባለቤታቸው አለች፣ እዛ ይመላለሳሉ። የእስማኤል እናት ደግሞ መካ ላይ ሀጀራ፣ እሷ ደግሞ አለች፣ እሷ ጋር ይመጣሉ። እና ነቢዩላህ እስማኤል አግብቶ እየኖረ ባለበት አንድ ቀን ልጄ ለዘይር ብለው ነቢዩላህ ኢብራሂም ከየት ይመጣሉ? ከፍልስጤን ምድር ወደ መካ ምድር እስማኤል ወዳለበት ሀገር ሀጀራ ወዳለችበት ሀገር ይመጣሉ። በሚመጡ ሰዓት ግን ያን ጊዜ ሀጀራ ሙታ ነበረ። እስማኤል ብቻ አግብቶ እየኖረ ነበረ። አጋጣሚ እቤት በሚመጡ ሰዓት እቤት እስማኤል የለም። እስማኤል የት ሂዶ ነበረ? ስራ ሂዶ ነበረ፣ አደን ሂዶ ነበረ። እዛ እየሰራ ባለቤቱን የእስማኤልን ባለቤት አገኘዋት፣ አጫወቷትና ስለ እስማኤል አለይሂ ሰላም እንዴት ነው ባልሽ፣ ኑሮ እንዴት ነው ብሎ ሲጠይቋት ምን ኑሮ አለ ምንም ብላ አማረረች። ከእጅ ወዳፍ ነው፣ ምንም ደስ የሚል ነገር የለውም ብላ ያላትን የኑሮውን ሁኔታ ለነቢዩላህ ኢብራሂም በቃ ምንም ደስ አይልም ምናምን ብላ አማረረች ማለት ነው ለነቢዩላህ ኢብራሂም። ነቢዩላህ ኢብራሂም ምን አሉ? ሊወጡ ሲሉ እስማኤልን ሰላም በይልኝ፣ የቤትህን መዝጊያ ደግሞ ቀይረው ብሎሃል በዩ ለእስማኤል አሏት። ከዛ በኋላ ነቢዩላህ ኢብራሂም ወጥተው ሄዱ። ከዛ በኋላ ስራ ሲሰሩ ቆይተው ስራ ሲሰሩ ውለው ነቢዩላህ እስማኤል ወደ ቤታቸው ተመለሱ። ወደ ቤታቸው ሲመለሱ በቃ የሆነ አዲስ ነገር ተሰማቸው። የሆነ የመጣ ሰው አለ፣ ስለዚህ እንግዳ መጥቶ ነበር ወይ ብለው ሚስታቸውን ባለቤታቸውን ጠየቋት። ባለቤታቸውን ጠይቁት፣ አዎ የሆነ ሽማግሌ መጥቶ ነበረ፣ እንዳውም ሰላም እንድልህ ነግሮኛል እና ደግሞ የቤትህን መዝጊያውን ቀይረው በዩ ለእስማኤል ብሎኛል ብላ ለእስማኤል አለይሂ ሰላም ትነግረዋለች ማለት ነው። ከዛ በኋላ እስማኤል ምን አለ? ያ ሊዘይረን የመጣው ሰውዬ ማን ነበረ? አባቴ ነው። የቤቱን መዝጊያ ቀይረው ያለው ደግሞ የቤቱ መዝጊያ ማለት አንቺ ነሽ። ስለዚህ እቺ ሚስትህ አትሆንህም፣ ስለዚህ ከእሷ ጋር አትኑር፣ እሷን ፍታ ብሎ አዞኛ ብሎ ነው ያዘዘኝ አላት። ምክንያቱም ዝም ብላ የምታማርር ቀናዓ የማታቅ በቃ አልሐምዱሊላህ የማትል ስለሆነች አትሆነውም ብለው ነቢዩላህ ኢብራሂም ስለመከሩ ማለት ነው። ከዛ በኋላ በዛ ምክንያት ተለያዩ። ነቢዩላህ እስማኤል ሌላ ሚስት አገቡ። አሁን ደግሞ ያገቧት ሴት በጣም ሷሊህ በቃ አላህን የምታመሰግን አልሐምዱሊላህ የምትል ሶላት የምትሰግድ ዚክር የምታበዛ ጎበዝ የሆነች ናት። ከዛ በፊት መጥተው እንደዘየሩት አሁንም ልጄ ልዘይር ብለው ከፍልስጤን ምድር ወደ መካ ምድር ይመጣሉ ማለት ነው። ከዛ አሁንም አጋጣሚ ሆኖ ባለፈው ጊዜ ሲመጡ እስማኤልን አላገኙትም አይደለም። አሁንም ሲመጡ ደግሞ አጋጣሚ ሆኖ እስማኤል ለስራ ወጥቷል፣ አደን ሂዷል። ከዛ በኋላ ባለቤቱን አገኙ። ከዛ በኋላ ጠየቋት፣ ልክ የመጀመሪያዋ ያችኛዋን እንደጠየቁት ማለት ነው። ኑሮ እንዴት ነው? ትዳር እንዴት ነው ብለው ጠየቋት። አልሐምዱሊላህ ኒዕማ እኮ ነው፣ አላህ ጸጋውን አሟልቶ ሰጥቶን ደስ ሲል ኑሯችን በጣም ጸጋ በጸጋ ነው ብላ አላህን አመሰገነች፣ ሹክር አደረገች፣ ያለችበትን ኒዕማ አመሰገነች ማለት ነው። ነቢዩላህ ኢብራሂም ያኔ ደስ አላቸው። አሁን ልጄ ጥሩ ትዳር ይዟል ማለት ነው። ማሻአላህ። ከዛ ምን አሏት? እስማኤል ሲመጣ
ሰላም በይልኝ በተጨማሪ ደግሞ የቤትህን መዝጊያ አጥብቀህ ያዝ እንዳትለቀው ብሎሃል በይልኝ ለእስማኤል አሉት። ከዛ በኋላ ወጥተው ሄዱ። አሁንም ሳይገናኙ ሁለት ጊዜ ሊዘይሩ መጡ። አሁንም ልጃቸውን ሳያገኙ አሁንም ተመልሰው ሄዱ። ከዛ በኋላ እስማኤል አደን ሂዶ ስራ ሰርቶ ማታ ደክሞት ወደ ቤት ሲመለስ አሁንም እንደባለፈው አይነት እንትን አለ የሆነ የመጣ ሰው አለ ቤት ብሎ አሰበና ቤት ዛሬ የመጣ ሰው አለ ብሎ ሲጠይቅ አው የመጣ ሰው አለ የሆነ ትልቅ ሰው መጥተው ነበረ ስለ ኑሯችን ጠየቁኝ ስለ ትዳር ጠየቁኝ ሲጠይቁኝ ማሻአላህ ደስ ይላል ትዳራችን ጥሩ ነው አልহামዱሊላህ ኒዕማ ላይ ነን አልኩት። ከዛ በኋላ እሱ ለእስማኤል ሰላም በይልኝ ብሏል እና ደግሞ የቤትህን መዝጊያ አጥብቀህ ያዝ እንዳትለቅ ብሎሃል በይው ለእስማኤል ብሎ ነግሮኛል ብላ ለነብዩላህ እስማኤል ለባለቤቷ ነገረችው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነብዩላህ እስማኤል ደስ አላቸውና የመጣው ሰው አባቴ ነበረ ሊዘይረን የመጣው የቤትህን መዝጊያ ጠበቅ አድርገህ ያዝ ያለው ደግሞ የቤቴ መዝጊያ አንቺ ነሽ። ስለዚህ ትዳርህን አጥብቀህ ያዝ ጥሩ ሚስት አለህ ጎበዝ ሚስት አለህ አላህን የምታመሰግን ሚስት ነው ያለች ጠበቅ አድርገህ ትዳርህን ያዝ ብሎ ነው የመከረኝ ብለው ነብዩላህ እስማኤል ለባለቤታቸው ነገሯት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነብዩላህ ኢብራሂምም ልጃቸውን ሳያገኙ ይመለሳሉ። ነብዩላህ እስማኤልም በዛው በአረቡ ምድር በመካ ምድር ረጅም ዓመት ይኖራሉ ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እስማኤልን ራሱ በጣም ያሞግሳቸዋል ያወድሳቸዋል። انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا ይላቸዋል እስማኤልን በጣም ያወድሳቸዋል። የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምርጥ ከሆኑ የአላህ ነብዮች መካከል አንዱ እስማኤል ነበሩ ማለት ነው። ቁርአን ውስጥ 25 ነብዮች ተጠቅሰዋል አይደለም? ከ25 ውስጥ አንዱ ነብዩላህ እስማኤል አለይሂ ሰላም ናቸው ማለት ነው። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሰሃቦቻቸው እኔ የሁለት እርዶች ልጅ ነኝ ብለው ተናገሩ። አንድ ቀን ሁለት እርዶች ሁለት ለእርድ ቀረቡ ሊታረዱ የነበሩ ሰዎች ልጅ ነኝ አሉ። አንደኛው አባቴ ማን ነው አሉ። የነብዩ ዘራቸው ነው ነብዩላህ እስማኤል። ነብዩላህ እስማኤል እንደዚሁ ሊታረድ ነበረ አባቴ አንዱስ ነው አሉ። አንደኛው እሳ ሲባል አባታቸው የአባታቸው አባት ለጉድጓድ ሲቆፍሩ ዘምዘምን ለማውጣት ከወጣልኝ ብለው አንዱን ልጄን አርዳለሁ ብለው ተሳሉ ስለትገቡ አላህ ዘምዘምን ሰጣቸው። ከዛ በኋላ የነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አባት እጣ ሲያጣጥሉ የነብዩ አባት ላይ እጣ ወጣ። አሁንም ድጋሚ ሲጥሉ የነብዩ አባት ላይ እጣ ወጣ። አሁንም ሲጥሉ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አባት ላይ እጣ ወጣ። አሁንም ሊታረዱ ማለት ነው። ምክንያቱም ቃል ገብቻለሁ ለአላህ ብለው ማለት ነው። ከዛ በኋላ በሳቸው ፈንታ በነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አባት ቦታ 100 ግመሎችን ሰደቃ እንዲሆን ብለው አርደው ሰደቃ አከፋፈሉ ማለት ነው። ስለዚህ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁለት ለእርድ ቀረቡ ሰዎች ልጅ ናቸው ማለት ነው ዘራቸው አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። የነብዩላህ ኢብራሂምና የእስማኤል ታሪክ እንደው ከመጀመሪያው ጀምረን ብንመለከተው በጣም ሰፊ በጣም ደስ የሚል በጣም አስተማሪ ነው። ግን ከዒዱ ጋር ተያያዥነት ያለውን መርጠን ለዛሬ ይሄን ያክል ተመልክተናል ማለት ነው። ኢንሻአላህ በሌላ ጊዜ ወይ ደግሞ ኢንሻአላህ ከተገናኘንና አብረን ዒድ የምናሳልፍ ከሆነ ኢንሻአላህ የነብዩላህ ኢብራሂምን የሌሎችንም ነብዮች ታሪክ አብረን እንመለከታለን ማለት ነው። ኢንሻአላህ የዛሬውን እዚህ ላይ እንቋጫለን። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ልጆች እንዴት ነበር ታሪኹ እንዴት አገኛችሁት ቆንጆ ነበር ማሻአላህ ውድ ልጆች ይሄንን ፕሮግራም በየቤታችሁ ሆናችሁ የተካተላችሁ የምትገኙ በሙሉ ዛሬ ዒድን በዚህ መልኩ ያሳለፍን እንገኛለን እናንተም በያላችሁበት ሆናችሁ መልካም ዒድ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን ኢንሻአላህ ተዓላ አሁን ቀጥታ ወደ ኬክ ቆረሳ ፕሮግራም ነው የምናልፈው ልጆች ተክቢራ ያሉ ኬክ እስከሚቆረስ ያው ድምጹን ከፍ አድርጎ ተክቢራ የሚል ሰው ቅድመ ኬክ ይሰጠዋል ማለት ነው ጀምሩ مرحبا ውድ ልጆች አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር የተቆረሰውን ኬክ የተቀመጡ ሀባቦችን ያኒ እንጠቀማለን እንበላለን ከዛ በመቀጠል ደግሞ ወደ ሌሎች ጨዋታዎች እናልፋለን ኢንሻአላህ ተዓላ ከኛ ጋር ሆኖ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድ ልጆች በየቤታችሁ ሆናችሁ ይሄን ፕሮግራም የምታደሙ ዛሬ ዒድ የመጫወቻ የመዝናኛ አላህን የማመስገኛ ቀን እንደመሆኑ ሁለት ቡድኖች እዚህ አሉ እነዚህ ቡድኖች የተለያዩ ውድድሮችን ያደርጋሉ አሁን በመጀመሪያ ውድድር የሚያደርጉት ይሄኛው ቡድን ኢስማኤል ቡድን ነው ይሄኛው ደግሞ ኢስማኤል ማን ነው ኢብራሂም ይባላል ሁለቱ ቡድኖች ስለዚህ አሁን ምናወዳድረው ከኢስማኤል ቡድን አንድ ሰው ከኢብራሂም ይሄኛው ማን ነው ከኢብራሂም ቡድን አንድ ሰው ከኢስማኤል ደግሞ አንድ ሰው ይሆናል መጀመሪያ ግን በተክቢራ እናወዳድራቸዋለን ከኢስማኤል ቡድን እንጀምር እስኪ ደመቅ አድርጎ ማን ነው ተክቢራ ማለት የሚችለው የሚለው ነው እስኪ አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር ላ ኢላሃ ኢላላህ አላሁ አክበር አላሁ አክበር ወሊላሂል ሐምድ አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد በጣም ጥሩ ስለዚህ ሁላችሁም ጎበዞች ናችሁ አሁን ከዛ ቡድን አንድ ሰው ከዚህ ቡድን አንድ ሰው እንመርጥና የሩጫ ውድድር ያደርጋሉ የሩጫ ውድድሩን ያሸነፈ ተወዳዳሪ ምን ይሸለማል ቸኮሌት ይሸለማል ስለዚህ ከዚህ አንድ ሰው ማን ነው ስምህ ማን ነው ስምህ عمار እሺ እዛ ግባ ከዚህ እናንተ ማን ነው ስምህ አቡበከር እሺ ግባ እዚህ በተራ ሌሎቻችሁ ቁሙ ሌሎቻችሁ መደገፍ ነው እሺ ዝግጁ ቆይ 3 ሲባል ለምትሄደው 1 2 3 الله أمارة شنفال سلازي شكولة الشلمال تكبير بولا تكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أهون دقمو تنينش كهونة لجوشنو من أول أدرو تنينش لج نا اسمه ما أنت إبراهيم إيش نازي قار كذي ليلا تنينش لج من أول أدر أسس أنت فلو صار لنا أنت ما نسمه أيمن زوجنا إيش 3 ሲባል ለምትሄዱት እሺ 1 2 3 አይመን
ኢብራሂም ማሻአላህ ኢብራሂም ስለዚህ ማን አንተ ኢብራሂም አሸንፏል ቸኮሌት ይሸለማል ማለት ነው አላሁ አክበር አላሁ አክበር እሺ አሁን ደግሞ ቀጣይ ተወዳዳሪ ማንና ማን ነው ማን ይወዳደር ሱና ረያን ትንሽ ነው እኮ ትሮጣለህ ረያን ትወዳደራለህ እሺ ና ና እኩል ህግ እንዳጥሱ ይኸው አንተ በታች በኩል ገብተህ እንደዚህ ነው መጣ አንተ ደግሞ በላይ በኩል ገብተህ እንደዚህ እሺ ግልጽ ነው 2 3 አይ እነዚህ ይመጣጠናሉ ማሜ ኦ እዚሁ ነው ወጋ የሚያደርገው አይበቃም ማሻአላህ ማን ነው አይበቃም ስለዚህ አሁን ቀድሟል እሱ አሽ ወለላ አሁን በሩጫ ዘርፍ የሚወዳደር የመጨረሻና ወዳደርና ሌሎች ውድድሮች ናቸው የሚኖሩት አልተወራደሱ ወይም እሱ እና ሃሩን ና አንተ እና ነው ያረጋጋኔ ቆይ የሚመጣጣ ና ይሄ ይመጣጣና እሺ አማር እሺ ዝግጁ 1 2 3 በላይ መስመር እኩል እነዚህ እኩል ናቸው ወይ ይደገማል ወይ ሁለቱም ይሸለማል ይደገም ይደገም አንድ ይደገም አንድ ዝም ይደገም የነዚህ ውድድራቸው በጣም የሚያመረቅን ስለሆነ አንድ ይደገማል ይኸው አንተ የምታረጋው ስትወዳደር በላይ በኩል ነው እንደዚህ ህግ ጥሳለህ አሁን ስመጣ አይደል እንደዚህ ዙራ ነው የምገባው እሺ እንተ ደግሞ ከታች በኩል ነው የምትዞረው ትንሽ ረፍት አድርጉ አንድ 2 3 በላይ በኩል ይላንተ በላይ በኩል አዎ አጀደን ማሻአላ እኩል አሁንም እኩል ነው በቃ ሁለቱም ይሸለማሉ አላሁ አክበር በጣም የዕለቱ ምርጥ ተፎካካሪዎች ማንና ማን ናቸው ኻሊድና አማር በጣም ጥሩ ስለዚህ አሁን ከዚህ ስንት ሰው ተወዳደረ ከዚህ 1 2 3 ሰው ከዚህ 3 ሰው ተወዳድሯል ስንት ሰው አሸነፈ ከዚህ ስንት አሸነፈ ሁለት አሸነፈ ከዚህስ ያሸነፈ የተሸነፈ ከዚህ ስንት ነው ከዚህ የተሸነፈ በጣም ጥሩ ስለዚህ እኩል ናቸው አሁን ሌሎች ጭውውቶች እናደርጋለን ቀጥታ ወደ ጎሉ እንሄዳለን በተክቢራ ነው የምንሄደው ቀስ ብለን تقبل الله منا ومنكم الله أكبر أنا نقدم سنفنا أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر تقبل الله منا ومنكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ود ልጆች በየቤታችሁ ሆናችሁ ይሄን ፕሮግራም የምትከታተሉ የዒዳችንን ጨዋታ ቀጥለናል አሁን ደግሞ የሚሆነው በዚህ ልብስ ልጆች አይናቸውን ይሸፈኑና ከዛም በኋላ እንደዚህ ተሽከርከረው አይናቸውን ተጨፍነው ይሄንን ኳስ መተው ጎል ውስጥ ማስገባት ይሆናል ማለት ነው ይሄንን ላደረገ ተማሪ እንደተለመደው የቸኮሌት ሽልማት ይኖረዋል የመጀመሪያ የምናደርገው እዛ ሩጫ ያልተወዳደረ ተማሪ ብቻ ነው እጁን የሚያወጣው ሰልፉን የሚለቅ ወደፊት የሚመጣ አይመጣም ሩጫ ያልተወዳደረ ተማሪ ና ማን ነው ስምህ ሃሩን እሺ ስምህ ማን ነው
ሃሩን ዝግጁ ነህ እሺ አሁን ተወዳዳሪያችን ሃሩን ነው ሃሩን አይኑን ይጨፈንና ተሽከርክሮ ጎሉን ካገባ ልብሱን በእጅ መንካት አይቻልም በፍጹም የተከለከለ ነው እሺ ትንሽ ወደ ኋላ ና በቃ 1 2 3 4 5 6 7 አትግለጥ ሞክር አትግለጥ ሞክር አቅጣጫ ቀይር የማን ቡድን ነው እኛ ቀይር አቅጣጫ ወደ ሌላ ቦታ አቅጣጫ ቀይር ዙር ነው እንጂ ተሸከራል ተባልከ ተሽከርክራል አትንካ ሞክር ወደ ኋላ ተጠጋ ሞክር አብሽር ሞክር በቃ አግኝተሃል በለው ይበቃል ሞክር እሺ ወደ ኋላ ተጠጋ በቃ ትሞክራለህ ሞክር በለው ልክ ነው ወደ ኋላ ዙር እስኪ ግለጠው አይንህን ግለጠው እስኪ تقبل الله منا ومنكم አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት እሺ ወይኔ ሳት ወይኔ አይንን ገልጣል አልገለጥክም አንተ ናና አትንሽ ወዳላ በጣም አሪፍ ነው ሙከራው ይሄ በጣም ጥሩ ነው تقبل الله منا ومنكم ስምህ ማን ነው አንተ መሐመድ ማን አብራር ማን ሁሴን ማን አህመድ ማን በሺር የኔ ስም ነው እሺ ዝግጁ ነህ መለስ በሉ ተሽከርከር በራስህ ሰባቴ 1 2 3 4 5 6 7 ሞልታል ወደ ላይ ዙር ወደ ግራ ስምህ ማን ነው አብዱል ፈታህ ማን ጀማል ማን መሐመድ ማን አሚን እሺ አሁን ለመጀመር ዝግጁ ነህ 7 ጊዜ ተሽከርከረህ ምታው ተሽከርከር 7 1 2 3 4 5 6 7 በቃ ተሽከርከር 7 ተሽከርከርና መታ 1 2 3 4 5 6 7 በቃ ቁም አለፈ እንደምተው ምታው አልፈሻል ናቶ
ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ትንሽ ዙር ወደ ቀኝ ዙር ትንሽ በቃ እንደምትው አረ ነክተዋል ሞክር ደጋሚ ጀርባህን አዙሮ አገባው ውድ ልጆች የዕለቱ የዒድ መሰናዷችን ይህን ይመስል ነበር። ከቀሪ የዳዕዋ ቲቪ ዝግጅቶች ጋር መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ እየተመኘን ሁላችሁም የዒዱን ቀን እየተደሰታችሁ በአቅማችሁ መሳኪኖችን እያገዛችሁ እናት አባቶቻችሁን እየታዘዛችሁ በቆንጆ ሁኔታ እንድታሳልፉት የዕለቱ መልእክታችን ነው። የዛሬውን በዚህ ፈጸምን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።